عرفہ کی فقاہت تھی تو اس کی خوشبو مول نے بولنا خلیل احمد سہارنپوری میں نظر آتی ہے. اگر پہلے دور میں امام احمد بن حنبل کی استقامت تھی تو مجھے قافلہ دیوبند میں شیخ الہند کا نام نظر آتا ہے. اگر پہلے دور میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھ کر حدیث کی خدمت کی ہے تو دیوبند کے قافلہ میں علامہ انور شاہ کشمیری نے بخاری کی شرح لکھ کر امت پہ احسان کیا ہے. اگر پہلے دور میں مسلم شریف لکھ کر امام مسلم نے حدیث کی خدمت کی ہے تو دیوبند کے قافلہ میں ایک نام علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے جنہوں نے فتح الملہم مسلم کی شرح لکھ کر امت پہ احسان کیا ہے. جو اگر پہلے دور میں اگر آپ کو ایک نام امام ابو داؤد کا ملتا ہے جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھ کر حدیث کی خدمت کی ہے تو قافلہ دیوبند میں ایک نام آپ کو مولانا خلیل احمد کا نظر آئے گا جنہوں نے بذل مجہول ابو داؤد کی إليه ثانية وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مسليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومسليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند محبت ذوق شوق سے عبادت نجات بخشش کی کامل امید سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد في الأصحاب. وہ لوگ جو ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، وہ لوگ جو ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں گھبرایا نہیں کرتے، اور جن کے دل میں ہو اسلام کی سچی جو محبت، وہ خون میں نہاتے ہیں تو کترایا نہیں کرتے.
دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق عزت، تعظیم و تکریم مسلمان بھائیوں، بزرگ دوستوں، طالب علم، علماء کرام، ساتھیوں، مجھے چیز طالب علم کے ذمہ آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا عنوان علماء دیوبند کی خدمات، علماء دیوبند کیا تھے۔ کوشش کروں گا آپ حضرات کی توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بڑوں کا ذکر سر جھکا کے نہیں، سینہ تان کر اور سر بلند ہو کر سنا سکوں۔ عزیز دوستو، اس بر صغیر جسے پاک و ہند کہتے ہیں، اس پر سن 1600 کو 7 سمندر پار آنے والا انگریز گورا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوا۔ مغلیہ خاندان کی حکومت تھی۔ انگریز سامراج نے تجارت کا بہانہ بنا کر اس بر صغیر پاک و ہند میں اپنے قدموں کو جمانا چاہا۔ اس وقت اور اس دور میں تجارتی کمپنیوں کے لیے دائرہ کار بڑا وسیع تھا، بڑی مراعات اور بڑی وسعتیں انہیں حاصل تھی، حتیٰ کہ فوج تک رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ناپاک اذان لے کر آنے والے اس ناپاک نے وقت کی حکومت سے ملنے والی اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قدموں کو مضبوط کیا۔ مغلیہ خاندان کے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان کے اندر تجارت کے نام سے اپنے کام کو شروع کر کے سرکاری دفاتر اور سرکاری عملے میں اپنا نام پیدا کیا۔ میں ایک تاریخ کا لمبا سفر کر کے اپنے اکابر کا کردار آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ 1 صدی سے زائد عرصہ محنت کرنے کے بعد انگریز نے اس بر صغیر پاک و ہند کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر اپنا قبضہ اور اپنا تسلط جما لیا، حتیٰ کہ 1757 عیسوی میں شیر دل اور محب وطن مجاہد جناب سراج الدولہ کو شہید کر کے بنگال کے اوپر اپنا قبضہ کیا۔ پھر اپنے شکاری کی طرح اپنے شکار کو، اپنے جال کو وسیع کرتے ہوئے 1799 میں عظیم شیر دل مجاہد جناب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو خاک و خون میں تڑپا کر 1799 میں میسور کے اوپر بھی انگریز قابض ہو گیا، حتیٰ کہ اپنی سازشوں کا جال اور وسیع کیا۔ 1843 کو سندھ کے اوپر بھی انگریز نے اپنا قبضہ جما لیا۔ 1857 میں پنجاب پر بھی قابض ہو گیا۔ 1857 میں وہ وقت آیا کہ سوداگر بن کر آنے والا، تجارت کے نام سے ہندوستان میں داخل ہونے والا یہ سامراج اور انگریز پورے جنوبی ایشیا پر قابض ہو گیا، اور تکبر اور غرور میں آ کر گورے نے یہ نعرہ لگایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اگر آسمان کی چھت بھی نیچے گرنے لگے گی تو ہم اپنے سینگوں کی نوک پر آسمان کی چھت کو اڑا لیں گے۔ انگریز شاید نہیں سمجھتا تھا کہ میرے رب کا ضابطہ ہے، لِكُلِّ مُبْتِلٍ حَقٌّ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب
جب بھی اس قرۂ رش پر کوئی فرعون بن کر باطل کی صورت میں آیا ہے تو میرے رب نے اس فرعون کا کلا کما کرنے کے لیے، باطل کو توڑنے کے لیے وہاں سے کسی موسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ باطل جس شکل میں آیا ہمیشہ رب نے وہاں سے حق کو پیدا کیا ہے۔ انگریز کے تسلط کو توڑنے کے لیے، آزادی اور حریت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے 1728 میں علم حریت کو لے کر جہاد کا پرچم بلند کرتے ہوئے دہلی کا نوجوان شیخ عبدالرحیم کے گھر میں پیدا ہونے والا عظیم مرد قلندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میدان عمل میں کود جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حدیث کا سبق حضرت شیخ ابو طاہر مدنی سے پڑھ کر ہندوستان کے اندر سب سے پہلے درس حدیث کو شروع کیا۔ یہ شاہ ولی اللہ ہی تھے۔ آج سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا درس نہیں دیا گیا۔ اپنی تعلیم کو قرآن اور حدیث کے علوم کو عام کیا تاکہ اپنی عوام کو بیدار کر کے بتائے ہم اللہ اور رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ مسلمان کیسا بھی ہو جائے وہ حریت پسند ہے، وہ آزادی پسند ہے۔ کافر کی سوچ یہ ہے الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر یہ چاہتا ہے زمین اللہ کی ہو لیکن نظام میرا ہو، زمین اللہ کی ہو سکہ میرا ہو، جبکہ مسلمان یہ چاہتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جب زمین اللہ کی تو نظام بھی اللہ کا، جب زمین اللہ کی تو قانون بھی اللہ کا، جب زمین میرے رب کی تو اس زمین پہ بولنے جانے والی تکبیر کی صدا وہ بھی میرے رب کی گونجے۔ حضرت شاہ ولی اللہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حدیث کا درس شروع کیا، یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کریم کا پہلا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے ہندوستان اور بڑے صغیر کی عوام کو اللہ کو اللہ کے رسول سے متعارف کروایا۔ تھوڑا سے آگے چلیے، انگریز کے سامنے جو صدر سکندری بن کے حضرت شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، کچھ آگے چل کر میں تاریخ کا لمبا سفر کرنا چاہتا ہوں، بے شمار واقعات ہیں لیکن ایک تسلسل کے ساتھ اپنے کامل کا کردار بڑا مجلہ مزکا اجلا مصفہ کر کے آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ 1772 میں حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میدان میں آتے ہیں اور آ کر یہ نعرہ لگا فتویٰ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے یہ فتویٰ دکھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ جب آپ نے یہ فتویٰ دیا، آپ کا یہ فتویٰ حقیقت میں جنگ آزادی کا پہلا نعرہ تھا۔ اس فتوے نے ہندوستان کے عوام کو بھڑکایا، ان کے اندر حریت کا جذبہ پیدا کیا، آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ پھر یہ شاہ ولی اللہ ہی کے فرزند تھے جن میں ایک نام حضرت شاہ رفیع الدین کا، تیسرا نام حضرت شاہ عبد القادر کا ہے۔ ان دونوں شہزادوں نے قرآن کریم کا ترجمہ وہ اردو میں منتقل کیا۔ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی لکھ کے قرآن و حدیث کے علوم کو متعارف کیا۔ آج ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے اس ملک کا کلیدی کردار ہمارے پاس ہے، آؤ کوئی اپنی تارے ملاؤ، اپنا سلسلہ ملاؤ۔ شاہ عبدالعزیز ولی اللہ سے کون ملتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز سے کون ملتا ہے؟ شاہ عبد القادر سے کون ملتا ہے؟ آج اختلاف کرتے ہیں جی ترجمے بدل گئے، میں نے کہا ترجمے نہیں بدلے، آؤ تو بھی اپنا مشن لے کر آؤ، اپنے عقائد لے کر آؤ، میں بھی اپنے عقائد لے کر آتا ہوں۔ سب سے پہلے برے صغیر کی تاریخ میں جو اردو ترجمہ ہوا اور شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر نے لکھا، ان کے ترجمے کے ساتھ اپنے تراجم کو ملا لے، ان کے ترجمے کے ساتھ اپنے نظریات کو ملا لے۔ جس کے نظریات مل جائے وہ حق ہے، جس کے نظریات نہ ملے پھر اپنی لائن آپ کو منتخب کرنا ہوگی۔ آگے چلیے، میرے شاہ ولی اللہ ہی کی اولاد میں چوتھے فرزند شاہ عبد الغنی پیدا ہوتے ہیں، پھر انہی سے حضرت شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اٹھتے۔ انہوں نے مستقل طور پر انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، پوری فوج اور اپنے کارکن تیار کر کے یہ لوگ دہلی سے تاجکستان کے راستے سے ہوتے ہوئے افغانستان تاجکستان کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ لوگ سندھ پہنچتے ہیں، پھر یہاں سے قندھار افغانستان
हैं, लेकिन हर दौर में इस्लामी तारीख बताती है हमें उतना नुकसान गैरों से नहीं हुआ जितना नुकसान घर के गद्दारों से हुआ, अपनों की मकारी से हुआ। मीर जाफर और मीर सादत जैसे मक्कार वो अंग्रेज के पैसों के ऊपर मिलकर अपनों ने गद्दारी की। अलम हुर्रियत जो बुलंद होना चाहिए था वो एक दफा चढ़ा चढ़ा आजादी की शम्मा गुल हो के रह गई। जैसे कामयाबी होना चाहिए थी वैसे नहीं हो गई। बोले सैयद अहमद शहीद सजदे की हालत में ज़बह कर दिए जाते हैं। शाह इस्माइल शहीद को बालाकोट की बुलंद बाला पहाड़ियों पे खाको खून में दबा दिया जाता है। ये शहजादे वक्ती तौर पे तो सुर्ख लिबास पहन के सो गए, लेकिन सोए नहीं अपने पीछे हजारों नौजवानों को अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में खड़ा कर आइए थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 1830 में इन शहजादों को हुर्रियत पसंदों को खाको खून में दबा दिया गया। बड़ी माजरत से तवज्जो चाहूंगा, मेहमान आने जाने वाले हैं। मैंने बहुत बारीक लंबा मुताला करके फिर उसका निचोड़ लगा के आपके सामने रखना है। अगर आप यूं ही दाएं बाएं देखते रहे तो जो कुछ कहना चाहता हूँ शायद वो नहीं कह सकूंगा। जरा तवज्जो रखिए, हमने कभी सर झुका के नहीं, ये मेरे बड़ों की तारीख है। उलाई का आबाई फजीनी भी मिसलिहिम, ये मेरे बाप दादा है। आओ कोई इनका मुकाबला करे, आओ कोई मैदान में आए। दावा बहुत करते हैं लेकिन किरदार पेश कीजिए। थोड़ा सा आगे चलिए। ये 1830 में खाका खून में दबा दिए गए। फिर इसी काफले से बचने वाले चंद उलमाए किराम, जिनमें एक नाम मौलाना जाफर थांसरी का आता है, एक नाम मौलाना विलायत अली का आता है, एक नाम मौलाना ममलूक अली का आता है, एक नाम मौलाना यहिया का आता है रहमतुल्लाहि अलैह। वो फूल जिन्होंने खूने जिगर देखे, वो फूल जिन्होंने खूने जिगर देखे गुलिस्तान को रंग बख्शी, तो चार से दुनिया वाकिफ है। तुम नाम न जाने कितने हैं, तुझे क्या पता पाकिस्तान की जोरों में, तुझे क्या पता इस आजादी में जैसे मैं और आप बैठे हैं इसके पीछे मेरा खून गिरा है, मेरे अकाबिर की मेहनत है। पाकिस्तान का वजूद उलमाए देवबंद की मेहनत का सदका है, उलमाए देवबंद की शहादतों का सदका है। मैं आगे जाना चाहता हूँ, अभी ज्यादा आसानी गुजरा था। इन अकाबिर की मेहनत की वजह से हिंदुस्तान की आवाम में जज्बात और आजादी का नारा उबलते हुए पानी की तरह जोश ले रहा था। आवाम के दिलों में अंग्रेज की नफरत का दरिया मौजूद था। वक्त से फायदा उठाते हुए थाना भवन की बस्ती में चंद उलमाए किराम जमा होते हैं और ये फैसला किया जाता है हमारे बड़े जिहाद लेकर उठे, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। और एक दफा दोबारा अंग्रेज के खिलाफ हम अपनी सफों को हमवार करें, अंग्रेज के खिलाफ मैदान जिहाद को बुलंद करें। इस काफले के अंदर बहुत से उलमाए किराम शरीक थे। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी है, मौलाना खलील अहमद है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही है। जब ये मसला हो रहा था कि अंग्रेज के खिलाफ वसीम पैमाने पे कैसे जंग की जाए, इस कोरे को दोबारा हिंदुस्तान से कीचड़ की तरह तुम के भागने पे मजबूर कर दिया जाए। अभी बातें हो ही रही थी, एक 80 से ज्यादा बुजुर्ग उठे, वो बोल के कहने लगे उलमाए किराम अंग्रेज से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तादाद उसकी ज्यादा, असलहा उसके पास ज्यादा, कुव्वत उसके पास ज्यादा, असबाब की दुनिया में वो हमसे कहीं मजबूत है। तुम आए फिर मैदान में ना आइए, कोई और रास्ता निकालिए। अभी ये बुजुर्ग अपनी आवाज निकाल ही रहे थे। एक 27 साल नौजवान जज्बे जिहाद से सरशार बड़ी जुर्रत के साथ खड़े होते हैं और ये हाथ जोड़ के कहने लगे उलमाए किराम, मैं आज से 10 सवाल करता हूँ, मुझे बताओ बदर में लड़ने वाले 313 से तुम तादाद में कम हो, वो पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का, वो पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था, जिस लश्कर का सरदार काली कमली वाला था।
سر بکف سر بلند، غیرت مند جرت مند۔ حضرت کیا ہوا؟ تم 313 سے کم ہو، اگر وہ صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کی مدد پہ بھروسہ توکل کرتے ہوئے اگر میدان میں آئے تھے تو 313 کو اللہ نے ہزاروں پہ غالب کیا تھا، 313 کو اللہ نے میدان کا فاتح بنایا تھا۔ اور تم انہی کا نام لینے والے ہو، چنانچہ 2 محاذ تیار کر لیے جاتے ہیں، ایک انبالہ کے مقام پر اس محاذ کا سپہ سالار مولانا جعفر تھانسری کو بنایا جاتا ہے، دوسرا محاذ تھانہ بھون اور دوسری جگہ بنا لیا جاتا ہے، شاملی کے میدان کو منتخب کیا جاتا ہے، اس محاذ کا سپہ سالار حضرت حاجی عباد اللہ مہاجر مکی کو بنایا جاتا ہے۔ علماء پھر میدان میں آتے ہیں، بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جو ان کا خون کیا آج یہ بدلہ لے رہے ہیں، شاملی کا میدان گواہ ہے، علماء دیوبند انگریز کے سامنے سینہ سپر ہو کے ڈٹے، تھانہ بھون کی بازی گواہ ہے، حافظ ضامن شہید ہو کے گرتے ہیں، علماء کے لاشیں توڑتے ہیں، لیکن پھر اسباب کی قلت کی وجہ سے اللہ کو منظوری نہیں تھا اور اپنوں کی کچھ غداری کی وجہ سے یہ قافلہ حریت کی آزادی کو نہیں جیت سکا، انگریز سے کما حق فتح نہیں ہو سکی، لیکن جذبے کو ٹھنڈا نہیں کیا گیا۔ جب انگریز نے دیکھا یہ چند ایک مولوی تھے، بعضوں کو ہم نے شہید کر دیا، بعضوں کو میں نے پکڑ لیا ہے، پھر کیا تھا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنا، میرے بڑوں نے کتنی قربانی دی ہے اس خطے کو لینے کے لیے۔ علماء دیوبند کی کام سے کیا ہے، اسلام آباد کے نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، 1864 سے لے کر 1867 تک یہ 3 سال کہ انگریز نے فیصلہ کیا کہ جہاں دیوبند مکتب کا مولوی ملے گا، یہ داڑھی اور پگڑی اور ٹوپی والا ملے گا، میں اسے خاک و خون میں تڑپا دوں گا ہمیشہ کے لیے، اسے زمین بوس کر کے اسی زمین کو ختم کر دیا جائے گا۔ 3.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو جلا دیا جاتا ہے، میں نہیں بیگانہ لکھتا ہے، اور اپنے بھائی علماء سے کہوں گا، علماء ہند کا شاندار ماضی اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اپنے بڑوں کا کردار سمجھ آئے۔ دلی سے لے کر آگرہ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا، ہر درخت کے کسی نہ کسی شاخ پہ ایک عالم دین کو سولی کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا، ان درختوں کے لیے سولی کی گھاٹ بنا دیا گیا۔ انگریز تھامس موسیٰ مور نے خود لکھتا ہے 40 علماء کو انگریز نے خنزیر اور سور کی چمڑیوں میں بند کر کے زندہ نظر آتش کر دیا۔ انگریز کہتا ہے ہم بورے لیتے، ان بوروں کے اندر ان مولویوں کو بند کر کے گولیوں سے بھون دیا جاتا، لیکن کیا ہے یہ جذبہ گرم ہی گرم ہے، جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے پائے۔ انگریز خود کہتا ہے ہم درختوں کو پر عالموں کو لٹکاتے، نیچے سے آگ کو دہکا دیا جاتا، ہم ان کے کپڑے اتارتے، زندہ ان کو آگ کے شعلوں پر لٹکا دیا جاتا۔ مجھے اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہ جملہ یاد آیا جو حدیث میں میرے آقا جان نے فرمایا تقول فی آخری زمانے، ایک وقت آئے گا اس زمانے کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے وَلَهُمْ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ کہ وہ پہلوں جیسا کام کریں گے، پہلوں جیسی جرأت، پہلوں جیسا تقویٰ، پہلوں جیسی للہیت، پہلوں جیسا خلوص دکھائیں گے تو انہیں پہلوں جیسا اجر دیا جائے گا۔ میں صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو ایک نام مجھے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کا نظر آتا ہے، جنہیں تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہے میں جب تاغیہ بادشاہ ڈالنے لگا، پہلے یہ کہا تجھے لالچ دیتا ہوں، آدھی سلطنت لے لے، بیٹی سے نکاح کرتا ہوں، دامن محمد کو چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اے بادشاہ لو آتیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما ملکتہ العرب، اگر اپنی ساری بادشاہت دے دے جس کی اہل عرب مالک ہیں ساری کی ساری لے لے، اور مجھے کہے میں دامن محمد کو چھوڑ دوں، میں دونوں کو ٹھکرا دوں گا، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اچھا چلو اس کو سولی پہ لٹکاؤ۔ تاریخ ابن اسحاق میں ہے
अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी को सूली के फंदे पर लटकाया जाता है। मेरा उन्वान सहाबा की कुर्बानियां नहीं, सिर्फ इससे मैं अपनी बात में वजन डाल रहा हूँ, तशबीह और मुमासला दे रहा हूँ। जब वो जल्लाद आया तो बादशाह ने कहा गर्दन के दाएं बाएं से तीर निकालना है, सामने ना लगे, टार्च करो, खौफ ज़दा करो, दोनों टांगों के दरमियान से तीरों को निकालो। इसकी बड़ी खूबसूरत बॉडी है, बड़ा हाजिर जवाब है, शायद ये मेरे मजहब में आ जाए, दामने मोहम्मद को छोड़ दे। ये भी करके देखा, क्या मजाल है कि जज्बात ठंडे हो, आपके साथियों को आंखों देखे वो तेल के उबलते हुए कड़ाहे में डालता है, हड्डियां अलग, मांस अलग हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला की बारी आई, हाथों को बांध दिया गया, अब फेंकने लगे हैं, आंखों से आंसू छलक पड़े। बादशाह ने कहा वापिस लाओ, मैं तो तुझे पहले कहता हूँ अपनी जवानी पे तरस खा, तेरी जिंदगी तुझे बख्शता हूँ, मैं तुझे नहीं जलाता। रोता क्यों है? बाप साहबा, मैं तुम्हारे जुर्म पे कुर्बान जाऊं। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी से फरमाने लगे, ओ बादशाह, मेरे निकलते हुए आंसुओं से शायद तो मतलब गलत समझा है, ला जज़अ मिनल मौती वला सबाक़त मिनल हयात, मुझे जीने का कोई शौक नहीं, मौत का कोई खौफ नहीं। आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं, फकुन्तु अश्तही अन यकूना बिअददि कुल्ली शारतिन फी जसदी नफ्स, मैं इसलिए रो रहा हूँ, आज वो दिन है, अपने नबी के लिए जान देने का वक्त आया, पैगंबर के लिए जान कटाने का वक्त आया। रोता इसलिए हूँ, एक जान जाएगी, हाय काश फी कुल्ली शारा, मेरे जितने जिस्म में बाल हैं, हर बाल में जान होती, सारी जाने मोहम्मद पे कुर्बान करके जमाने को बता देता कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए, ये रह जाए, कुछ परवाह नहीं करती। सहाबा इकराम की तरह इस काफले को समझना हो तो अमीर शरीयत सैयद ताउला शाह साहब बुखारी, हिम्मत से भाई, जा मुजाहिदों की तरह मुजावरों की तरह नहीं है। आपने एक जुमला कहा था कि जब मैं देवबंद की तारीख को देखता हूँ तो अताउल्लाह को यूं लगता है जब अल्लाह ने सहाबा की रूहों को पैदा किया तो बाज रूहों को जिस्म देके नबी का साथी बना दिया। ये रूहों का काफिला जा रहा था, अल्लाह ने चंद रूहों को रोक लिया, 14वीं सदी में उलमाए देवबंद की शक्ल दे के भेज दिया ताकि जब जमाना सहाबा के इश्क मोहम्मद को देखेगा कि चमड़ियां उधड़ गई, दामने नबी को नहीं छोड़ा, सुनहरा की आंखें निकल गई, दामने नबी को नहीं छोड़ा, जिस्म के टुकड़े हो गए, दामने नबूवत को नहीं छोड़ा, खपा आगते देखते हुए अंगारों पे लेट गए, दामने मोहम्मद को नहीं छोड़ा। तो कोई ये ना कहे ये कैसे हो सकता है, उलमाए देवबंद की शक्ल में अल्लाह ने रूहों को वजूद दिया ताकि इनकी कुर्बानियों को देख के सहाबा को समझना आसान हो, इनकी जुर्रत को देख के सहाबा की जुर्रत को समझना आसान हो, इनके इखलास को देख के सहाबा के इखलास को समझना आसान हो। अगर सारे हालात के बावजूद देवबंदी नहीं झुका, जिन्होंने कभी नबी को नहीं देखा, जो 1400 साल के बाद आए, तो कैसे माना जा सकता है जिन्होंने रुकू नबी के साथ किया, सजदे नबी के साथ किए, कुरान उतरता देखा, सहाबा पैगंबर को कैसे छोड़ सकते हैं? तकबीर, रिसालत जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, तारे सहाबा जिंदाबाद, ताकत सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, हालत फारूक आज़म जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, हैदर कर्रार जिंदाबाद। अपने बड़ों का किरदार कर रहा हूँ, फिर अंग्रेज ने अपना गुस्सा, अपना गैज़ो गज़ब और अपने गुस्से की आग उलमाए देवबंद पे यूं ठंडी की कि दरख्तों के ऊपर उलमाए देवबंद को फांसियां लगा दिया गया, देखते हुए आग के अंगारों पे डाल दिया गया। अंग्रेज ने सूर और खिंजीर की चमड़ियों में बंद करके नजर आतश कर दिया गया। अंग्रेज ने वो जुल्म ढाए, अंग्रेज मौलवी खुद कहता है 40 मौलवियों को भी हमने हथकड़ी लगाई, पाँव में बेड़ियां लगाई, बाकी अफराद को जब आग पे डाला तो इन 40 से कहा सिर्फ दस्तखत करके कह दो 1857 की जंग आजादी जो अंग्रेज के खिलाफ
खोली, वो बाग पे आग की तरफ आके कहते थे अभी तो वक्त आया है अल्लाह के दीन पे ऊपर मिटने के लिए, ताकि जमाने को पता चल जाए। युरीदूना, काफिर ये चाहता है लियुत्फिऊ नूरल्लाह, अल्लाह का नूर बुझ जाए, और ईमान वाले चाहते हैं अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। चुनाचे वो मिटाने वाले मिट गए, आज भी अल्लाह का नाम बाकी है, कल भी बाकी था, क़यामत तक बाकी रहेगा। कहने वाला कहता है मिट गए हैं, मिट जाएंगे आदाते, न मिटा है न मिटेगा चर्चा तेरा। आप अगर तारीख पढ़ना चाहें तो मेरे बड़ों में एक नाम आपको मौलाना जाफर थानसरी का नजर आएगा। जब इन्हें लाहौर कोट लखपत की जेल में लाया गया, खुद फरमाते हैं बेड़ियां इस किस्म की थी, हथकड़ियों के कुंडे इस तरह के थे, वो लग लग के पाँव और हाथों से खून निकल रहा था। जब हमें सुराखों में लाया गया तो वो सुपरिटेंडेंट जेल कहने लगा इन मौलवियों का इलाज ये है इन्हें हम सुराखों में बंद करें, तो वो सुराखें भी ऐसी जो नोकदार थी, जिसके साथ टेक ना लगती, जब वो जिस्म पे जाते तो कुंडे बेवस्त हो जाते, खून से मोतियां बाहर आ जाती, नीचे तहखानों में रखा जाता। जब इन्हें काला पानी की तरफ ले जाने लगे तो 8 साल का बच्चा मौलाना जाफर थानसरी का मिलने के लिए आता है, अम्मी के साथ मुलाकात करने के लिए आया। इस्लामाबाद के नौजवानों, मैं और आप बुलाते वाले हैं, जरा दिल पे हाथ रख के सुनिए, उस वक्त क्या माजरा होगा जब 8 साल मासूम बच्चा अपने अब्बू को देख रहा होगा कि जंजीरों से जिस्म बंद है, लोहे की सलाखों में बंद है। मौलाना जाफर फरमाने लगे जब बेटे के बहते हुए आंसुओं को देखा, मैंने कसकर निगाहों को नीचे कर लिया, कहीं बेटे की मोहब्बत मेरे दिल में ना आ जाए, कहीं अपने मिशन में तसज्जुद ना आ जाए, अपने मौक़िफ़ से कदम ना फिसल जाए, बेटे की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब ना आ जाए। जब बेटे ने आहें और सिस्कियां दी, चीखें निकली, तो मैंने कहा बेटा परेशान होने की बात नहीं, अगर जिंदगी रही तो तेरा अब्बू तुझे मिल जाएगा, अगर जिंदगी ना रही तो तेरी और मेरी मुलाकात हौज़े कौसर पे होगी। उलमा देवबंद की तारीख सुना रहा हूँ, हज़रत शेखुल हिंद का जब जनाजा उठता है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेख अरब रजब को बताया जाता है आपके उस्ताद मोहतरम हैं, आओ इन्हें गुस्ल दीजिए। जब गुस्ल देने के लिए शेखुल हिंद को खट्टे के ऊपर लिटाया जाता है तो देखने वालों ने कहा हम गुस्ल किसे दें, यहाँ तो मांस ही नहीं है, चमड़ी ही नहीं है, ये हड्डियों का मुट्ठी, हड्डियों का मुट्ठा, इसे गुस्ल क्या कर दे। हज़रत शेख मदनी की सिस्कियां लग गई, फरमान लगे लोगों अगर मेरे उस्ताद जिंदा होते मैं राज को कभी फाश न करता। आज शेखुल हिंद दुनिया से जा चुके हैं तो राज बताने लगा हूँ। मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी एक जेल में गिरफ्तार थे, रोजाना अंग्रेज नीचे तहखाने में ले जाता और शेखुल हिंद के जिस्म से कपड़ों को उतार दिया जाता, लोहे की गर्म सुराखों से आपके जिस्म को डाला जाता। जब आप बेहोश होते, होश दिला के अंग्रेज कहता शेखुल हिंद अपना फतवा वापस ले तो तेरी रिहाई का ऐलान करता हूँ, और शेखुल हिंद कहते अंग्रेज सुन मैं बिलाल हबशी का वारिस हूँ, अंग्रेज सुन मैं सहाबा का वारिस हूँ, अगर वो तपते हुए सहराओं पे लेटकर अपने मिशन को नहीं छोड़ते तो मैं भी सहाबा का नाम लेने वाला हूँ। मैं तेरे हक में फतवा देकर अपने काबिल के पाक दामन पे तब्बा नहीं लगाने लगता, तेरे अंगारे बुल सकते हैं, शेखुल हिंद का फतवा वापस नहीं हो सकता। उलमाए देवबंद में एक नाम आपको शेखुल तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी का नजर आएगा। जब अंग्रेज आपको बर्फ के बुलाकों पर लिटाता, ऊपर नीचे बना के वो अहमद अली लाहौरी 6 माह तक, जिसके जाने के बाद अल्लाह ने कब्र से जन्नत की खुशबू को जारी किया। आप फरमाते हो अंग्रेज तू बर्फ के बुलाकों पर लिटाकर ये समझता है अहमद अली का ईमान ठंडा हो जाएगा, अहमद अली कमजोर हो जाएगा। सुन ले तेरे जितने बर्फ के बुलाकों को रखकर मुझे ठंडा करता है उतना लाहौरी का ईमान गर्म हो जाता है। उलमाए देवबंद का किरदार पूछते हो, एक नाम आपको शेख अरब वाला जम 18 साल
रसूलुल्लाह के रोजे पे हदीस का सबक देने वाले मौला हुसैन अहमद मदनी का आएगा। जब आपने फतवा दिया कि अंग्रेज अल्लाह का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है, आजादी का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, इसकी फौज में भर्ती होना हराम है, आपको गिरफ्तार करके कुटारे में खड़ा किया जाता है। अंग्रेज जज कहता है हुसैन अहमद का फतवा दिया था, फरमाया था क्या होता है, अब भी देता हूँ। कहने लगा पता है सजा क्या है, तो अपने बैग को खोला और ये सफेद कपड़ा लहरा के कहने लगे ओए सुन ले, अगर इस फतवे की सजाए मौत है तो हुसैन अहमद देवबंद से अपना कफन साथ लेके आया। देवबंद की इस्मत को तराजू में न तोड़ो, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। हमारा किरदार पूछते हो, हमें मुस्ताक कहते हो, सवाल करो। जब आले सऊद में असहाबे सवाहिर ये मसला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने कब्र के ऊपर गुंबद बनाने से मना किया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल बिना वल कब्र, कब्र पे बिना बनाना, इमारत बनाना, कुब्बा और इमारत बनाना जायज नहीं है। इस फतवे में वक्त की हुकूमत को अपने साथ लेकर जन्नतुल बकी के तमाम निसारों को मिस्मार कर दिया जाता है, मिस्मार करके जमीन बोझ कर दिया जाता है। बड़े बड़े सहाब की कब्रों से कुब्बों को उतार दिया गया। इस्लामाबाद के नौजवानों जरा मेरे अकाबिर की तारीख को समझिए, देवबंद का किरदार समझिए। देवबंद किस चीज का नाम है, ये किस गुलदस्ते का नाम है, ये किस काफिले का नाम है। मसला चल पड़ा, नबी की कब्र पर भी तो सबस गुंबद है, इस गुंबद खजरा को भी गिरा दिया जाए। बड़े बड़े नाम निहाद मौलवी इस हक में फतवा लिख देते हैं, हाँ बाकी भी कब्रें हैं, ये भी कब्र है तो गुंबद को गिरा दिया जाए। कुछ उलमा परेशान थे, अल्लाह क्या होगा। गुंबद खजरा जो मुसलमानों के ईमान का महवर है, नबी का रोजा जो आंखों का सुरमा है, नबी का रोजा जो प्यासे की प्यास को बुझाता है, हाय मेरे नबी का रोजा 70,000 सुबह 70,000 शाम को सलाम के तोहफे लेकर आए। मां बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम में रियासिल जन्नत, और मेरे नबी का रोजा, मेरे नबी का रोजा जिस पे रहमतों की बरसात, अनवारात की बरसात, जिस पे तजल्लियात की बारिशें हर वक्त अल्लाह के अनवारात बरसते हैं, क्या इस गुंबद को गिरा दिया जाएगा। आका जान फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो इस्लामाबाद से आया, मरीज से आया, ईमान की हालत में मेरे रोजे की जियारत की, वजबत शफाअती, उसकी शफाअत मोहम्मद पे करना वाजिब हो गई। सुनिए किरदार मेरे बड़ों का, क्या रोजे को गिरा दिया जाए, क्या किया जाए। मसला आ गया, अब सहाबे ज़वाहिर दलाइल दे रहे हैं जी जब कब्र पे बिना नाजायज है तो ये भी कब्र है, गिरा दिया जाए। उन्होंने कहा इसका हल बर्रे सगीर में दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में उलमा देवबंद से वहां से रुजू किया जाता है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी आपकी अरबी लुगत बड़ी फसीह अरबी बोला करते थे, तेज अरबी बोला करते थे, बड़ा अबूर था। इनकी तरफ पैगाम आता है, ये अरब में जाकर हुक्मरानों से कहते हैं हमारी बात सुने बगैर गुंबी के रोजे की तरफ कदम ना बढ़ाना, गुम्बद की तरफ ना जाना। अब उलमा का वक्त बैठा है, कई ममालिक उलमा बैठे हैं, अरबी अजमी बैठे हैं, फारसी बैठे हैं, क्या किया जाए। असहाबे सवाहिर दलाइल दे रहे थे जी बिना अलल कब्र ना जायज है, तो यहाँ भी बिना अलल कब्र है, इसे गिरा दिया जाए। कुर्बान जाओ देवबंद के लिए असमत पे अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी वो इस सलाटे को तोड़ते हैं, आपकी आवाज गोया होती है। आपने कहा उलमाए किराम सुनो, इस हदीस से नबी का रोजा मुखालिफ नहीं है, इस हदीस का और नबी के रोजे का टकराव नहीं है, इस हदीस का मिस्ताक ये सूरत नहीं बनती। कहने लगे जी कैसे, यहाँ भी तो बिना बनी है। आपने फरमाया दो सूरतें हैं, एक है अल बिनाउ अलल कब्र, कब्र पर भी बिना बनाना, तामीर करना, और दूसरी है अल कब्रु फिल बिना, इमारत के अंदर कब्र बनाना। वो हदीस में जो मना है वो कब्र पर इमारत बना है, लेकिन अगर इमारत पहले से हो उसके अंदर कब्र बनाई जाए तो ये मना नहीं है। जब आपने ये दलील दी उलमा आशाश कर उठे, आपने कहा ये रोजा कब्र के
हुजरा था, ये हुजरा पहले से था, इमारत पहले से थी, नबी का रोजा बाद में बना, कब्र बाद में बनी, तो ये अल बिनाओ अल कब्र नहीं, अल कब्र फिल बिना है, लिहाजा इसे ना गिराया जाए। चुनांचे आज भी गुंबदे खजरा अपनी सब्जी के साथ मेरे आपकी आंखों का सुरमा बना हुआ है, अहले ईमान के सीनों में ठंड डाल रहा है, इसके पीछे मेरे अकाबिर की मेहनत है, इसके पीछे इसके उलमाए देवबंद है। नबी का रोजा सामने आया तो फिर मैं तरफ के क्यों ना कहूँ, सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकरम है तेरे शोहर, ए अम्मी आयशा तेरे मुकद्दर का ताक़यामत नहीं कोई हमसे तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी को सिवाक आया, लगे जो प्याले पे होठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। तो जिस मकाम में कभी मकी थी, तो जिस मकाम में कभी मकी थी, तो जिस मकाम में कभी मकी थी, तो जिस रोजे में कभी मकी थी, तो जिस हुजरे में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया। मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, अम्मी आयशा जिंदाबाद, कते अम्मी आयशा जिंदाबाद, कते अम्मी आयशा जिंदाबाद, कते अम्मी आयशा जिंदाबाद। उलमाए देवबंद की तारीख की बात करते हो, मैं सीरत और तारीख का नाकिस अदना सा तालिब इल्म अर्ज कर रहा हूँ। जब मुकदमा बहावलपुर चला, खत्म नबूवत का मसला था, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी इंतहाई ज़ौक़ और अदालत की हालत में थे, खूनी पेचस और दस लगे हुए हैं, ज़ौक़ और बीमारी के हमला से आपसे खड़े होने की हिम्मत नहीं है बताए, और आपने हज के सफर का भी इरादा किया हुआ है। पता चलता है कि बहावलपुर की अदालत में एक मिर्ज़ई कादियानी बदबख्त ने हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला करने की बात की है। मुकदमे बहावलपुर का मसला है। अल्लामा शाह काश्मीरी देवबंद से सफर करके यहाँ पहुंचते हैं। हकीमों और तबीबों ने कहा अल्लाह हलाक को दे सकती है, मौत के मुंह में जा रहे हो, इस कदर शदीद खतरनाक बीमारी है, आप सफर नहीं कर सकते। आपने कहा पैगंबर की खत्म नबूवत का मसला हो और अनवर शाह अपनी बीमारी को देखे, ये नहीं हो सकता, जिंदगी साथ दे ना दे, मैं आका की खत्म नबूवत के मसला में बहावलपुर की अदालत में जरूर जाऊंगा। जब आप बहावलपुर पहुंचते हैं तो जो मिर्ज़ई कादियानी उनका मुबल्लिग आया था, जब उसने दलाइल देना शुरू किए, उलमा हैरान थे, ये कौन सी इबारत पढ़ रहा है, इसका जवाब क्या होगा। यूं लग रहा था जैसे वो कादियानी नहीं बोल रहा, इसकी जुबान पे इब्लीस बोल रहा है, वो इब्लीस इतने भारी दलाइल दे रहा है। उलमा परेशान थे, इस दलील का जवाब क्या होगा कि नबी की खत्म नबूवत का मसला कब जाएगा। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी मुहद्दिस कबीर, और तेरी कब्र पे करोड़ रहमतें हो, अदालत के बावजूद पूरी जुर्रत के साथ सीना तान के बहावलपुर की अदालत में खड़े हुए। जब हज़रत काश्मीरी ने दलाइल देने शुरू किए, कहा यह मिर्ज़ई मुबल्लिग गलत इबारत पढ़ रहा है, आज से कितने साल कबल मैंने इस किताब का मुताला किया था, असली किताब मंगवाई जाए, जब वो किताब दुनिया की दूसरी लाइब्रेरी से मंगवाई जाती है तो वही इबारत थी जो अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी पढ़ रहे थे। खत्म नबूवत का मुकदमा जीतते हैं। फिर लोगों से कहा अगर मैं नबी के रोजे पे चला जाता, आका सवाल करते बहावलपुर में मेरी खत्म नबूवत का मसला था, तू यहाँ क्या लेने आया है, तो नबी को क्या मुंह दिखाता, मैं आका की खत्म नबूवत का काम कर रहा हूँ। और फिर बसराम कहा लोगों सुनो, अगर मैं खत्म नबूवत का काम ना करूं तो गली का कुत्ता अनवर शाह काश्मीरी से बेहतर है। आए जिसकी तकबीर उल्लाह फोड़ना हो, सारी जिंदगी पैगंबर के इश्क में जाए, कितना बड़ा जुमला बोल रहे हैं। और कहा सुनो, जब पैगंबर की खत्म नबूवत का काम करता है, अनवर शाह गारंटी देता है कि उसके कंधों पे मुस्तफा की थपकी होती है। नमाई देवबंद का किरदार क्या सुनो, मेरे काबिर में एक नाम मौलाना गुलाम गौस हज़ारी का मिलेगा, सका बेटा आखिरी उम्र में मिला है।
آنے والا کہتا ہے حضرت فلاں علاقے میں قادیانی آیا بڑا تنگ کرتا ہے، آپ یہیں سے جانے لگے۔ گھر والی کہتی ہے مولانا بیٹا بیمار ہے، نہ جانے سانس اوپر کا آئے نہ آئے، کہاں تنے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا دینا۔ بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور مصطفیٰ کی ختم نبوت کا عالم بلند کرنا یہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، فرض عین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ کابر دیوبند ہے۔ بالکل آخری جملہ دینے لگا ہوں، مضمون بہت لمبا ہے، میں اس کو سمیٹ نہیں سکتا یہ گفتگو میں۔ آئیے ایک نقطہ رس کرنے لگا ہوں۔ میرا قافلہ دیوبند کا وہ ہے جس گلدستے میں صحابہ اکرام کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ اکرام میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے، تو دیوبند کے قافلے کے پہلے امیر مولانا قاسم نانوتوی کا شجرہ نسب حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ ادھر صحابہ میں ابو بکر پہلے ہیں، ادھر قافلہ دیوبند میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی پہلے ہیں۔ دیوبند کے گلدے عرصے میں ایک نام مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے، 2800 سے زائد جن کی تصانیف ہے۔ حضرت تھانوی کا سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب سے ملتا ہے۔ دیوبند کے گلدستہ میں ایک نام علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، مولانا مفتی شفیع کا ہے۔ ان کا شجرہ نسب ملاؤ حضرت عثمان ذی النورین سے ملتا ہے۔ دیوبند میں ایک نام آپ کو مولانا حسین احمد مدنی کا نظر آتا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کا آتا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب چوتھے خلیفہ حضرت علی سے ملتا ہے۔ یہ سادات کا گھرانہ ہے، یہ سید گھرانہ ہے۔ دیوبند کی عظمت کو کیا دیکھتا ہوں، پہلو جیسا اللہ نے کردار دیا۔ اگر پہلے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت تھی تو اس کی خوشبو مولانا خلیل احمد سہارنپوری میں نظر آتی ہے۔ اگر پہلے دور میں امام احمد بن حنبل کی استقامت تھی تو مجھے قافلہ دیوبند میں شیخ الہند کا نام نظر آتا ہے۔ اگر پہلے دور میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھ کر حدیث کی خدمت کی ہے تو دیوبند کے قافلہ میں علامہ انور شاہ کشمیری نے بخاری کی شرح لکھ کر امت پہ احسان کیا ہے۔ اگر پہلے دور میں مسلم شریف لکھ کر امام مسلم نے حدیث کی خدمت کی ہے تو دیوبند کے قافلہ میں ایک نام علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، جنہوں نے فتح الملہم مسلم کی شرح لکھ کر امت پہ احسان کیا ہے۔ جو اگر پہلے دور میں اگر آپ کو ایک نام امام ابو داؤد کا ملتا ہے، جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھ کر حدیث کی خدمت کی ہے، تو قافلہ دیوبند میں ایک نام آپ کو مولانا خلیل احمد کا نظر آئے گا، جنہوں نے بذل مجہول ابو داؤد کی شرح لکھ کے امت پہ احسان کیا ہے۔ اگر پہلے دور میں آپ کو ایک نام موطا امام مالک کی شکل میں امام مالک آتا ہے تو موطا کی شرح لکھنے والے شیخ الحدیث مولانا زکریا کامری نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے موطا شریف کی شرح لکھی، یہ شرح چھپ کر جب عرب میں گئی تو عرب کے علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت زکریا کامری نے اس کتاب میں ایسے دلائل دیے ہیں کہ آپ کی کتاب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنیفہ کے مقلد تھے، وہ خود کو امام نہیں تھے۔ اگر پہلے دور میں امام بخاری کی قبر سے خوشبو آئی تو دیوبند کی تو ایک لمبی فہرست ہے، کہیں پہ حضرت حیدری کا نام نظر آئے گا، کہیں پہ احمد علی لاہوری کا نام نظر آئے گا، میرے پاس تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر پہلے دور میں تفسیر جلالین دو نامی شخص ایک استاد اور شاگرد نے لکھی ہے تو دیوبند میں بھی یوں ہے، تفسیر عثمانی استاد اور شاگرد نے لکھ کر امت پہ احسان کیا ہے۔ اگر پہلے دور کی آپ کو بانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی خوشبوئیں آپ کو علماء دیوبند میں نظر آئے گی۔ علماء دیوبند کے قافلے کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ آج مارچ کا مہینہ ہے، ابھی 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جائے گا۔ میں آپ سے دستبدستہ سوال کرتا ہوں، خدا کے لیے پھر کباڑیے سے ہٹ کر، نفرت سے ہٹ کر، شدت سے ہٹ کر، تعصب سے ہٹ کر اس پاک ملک کی دھرتی کے ساتھ ہمیں پیار ہے، اس کے اداروں کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ سوال کیجئے قائد اعظم نے جس وقت پاکستان کو بنایا تو مبارکبادی دینے کے لیے جب علماء کرام کا وقت حضرت مفتی شفیع مولانا شبیر احمد عثمانی ان کی قیادت میں آتا ہے تو محمد علی جناب کھڑے ہو کے استقبال کر کے کہتے ہیں، اے علماء دیوبند میں جھک کے سلام کرتا ہوں، مجھے مبارک نہ دو، مبارکباد کے مستحق تم لوگ ہو۔ اگر تم میدان میں نہ آتے تو کبھی مسلم لیگ کامیاب نہ ہوتی۔ آج یہ قائد اعظم کے الفاظ سنائے جائیں، میں انکار نہیں کرتا، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ہے، انہوں نے 1930 میں
ये तसव्वुर देने वाले थाना पवन की बस्ती के बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी हैं। आपने सबसे पहले कहा था दिल करता है एक अलग खिता हो तो कौमी नजरिए की बुनियाद पे जिसे लिया जाए, हिंदू अलग हो मुस्लिम अलग हो और खिलाफत रास्ता का निजाम यहाँ किया जाए। शायद उस वक्त मीडिया ने उलमा का साथ न दिया, जैसे आज उलमा के पास असबाब नहीं है, तो 2 साल के बाद ये तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने दिया। तो हकीकत ये है अगर 1930 में मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल है तो 2 साल पहले पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाला मौलाना अशरफ अली थानवी। पाकिस्तान वजूद में आया 1 साल के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया। किसके बारे में वसीयत की थी कायदे आज़म ने, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा जनाजा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाए। ये कौन थे, इनका तारुफ क्या है, ये किस काफिले के सरकार किस काफिले के सरखेज थे, और उलमा नहीं थे ये आपके किरदार का मुंह बोलता सबूत है। कि जब पाकिस्तान बन गया सब हलाली परचम लहराने की बारी आई। उठाओ पाकिस्तान की तारीख को, सबसे पहले पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान कराची के पाकिस्तान का सद हलाली परचम लहराने वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी है। ढाका बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान में सबसे पहले जो परचम कुशाई हुई, सबसे पहले जो पाकिस्तान का सद हलाली परचम लहराया गया, ये लहराने वाले मौलाना जफर अहमद उस्मानी देवबंदी है। इसलिए हमें पाकिस्तान के सर्रे सर्रे से प्यार है, पाकिस्तान की मट्टी से प्यार है। हमेशा सबक देते हैं, हम तोड़ के कायल नहीं हैं, हमेशा जोड़ की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। पाकिस्तान के इदारे हमारे सर का ताज है, पाकिस्तान की फौज हमारी आंखों का नूर है, ये हमारी सरहदों के पहरेदार है। इसके इदारों को मजबूत कीजिए, इसकी मिट्टी को मजबूत कीजिए और फिर कवारियत पर लानत भेजते हुए अमन प्यार मोहब्बत का इत्तेहाद का झंडा उठाते हुए अपने बड़ों की अमानत की हिफाजत करते हुए इस जज्बे के साथ मैदान में आइए। ऐ नौजवानाने वतन उठो संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़े से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 है मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। नबी की इज्जत रही बाकी, असहाब और आले रसूल की इज्जत रही बाकी, तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की जिंदगी से, फिर मौत बेहतर है, नबी के नाम पर मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। वमा अलैना इल्लल बलाग।